السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد، عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کی طرف سے شعبہ عربی میں زیر تعلیم طلباء کے لیے آن لائن کلاس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو تسہیل النو کا درس دوں گا اور مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کی دو قسمیں کیا کیا ہیں اور ان کی تعریف اور مثال کیا ہے، پھر مرکب تقییدی کی قسمیں کتنی ہیں، کیا کیا مثال تعریف، اور مرکب غیر تقییدی کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اچھے انداز سے درس کو سمجھانے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نحو کے قواعد کو حفظ کرنے اور قواعد کا لحاظ کر کے عربی زبان بولنے لکھنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ عزیز طلباء، ہم بلیک بورڈ پہ چلتے ہیں۔ آپ بلیک بورڈ پہ دیکھیے، مرکب غیر مفید، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب مفید کا دوسرا نام کلمہ، کلام اور جملہ ہے، اور مرکب تام بھی ہے۔ پھر جملہ کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ آج آپ پڑھیں گے مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، اس کو آپ نے نحو کی کتابوں میں نحو وغیرہ میں پڑھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اس جملے کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی مرکب مفید اسے جملے کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر فارغ ہو جائے تو سننے والے کو کسی قسم کی کوئی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ یعنی اگر بات پوری سمجھ میں آ جائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، بات پوری ہو گئی، سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ ہم نے کہا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا ذهب زید الی المسجد، زید مسجد گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام مرکب تام ہے، اور اسی کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ آج بحث شروع ہو رہی ہے مرکب غیر مفید کی۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں، اس جملے کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو نہ کسی قسم کی خبر معلوم ہو، نہ کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ یعنی بات ادھوری ہو، بات پوری نہ ہو، سننے والا سامع متکلم سے جو بات کر رہا ہے مزید سننا چاہتا ہو۔ جیسے میں نے کہا غلام زید، زید کا غلام، اب زید کا غلام، بات ادھوری ہے۔ ہم نے کہا اسم اللہ، اللہ کا نام، بات ادھوری ہے۔ ہم نے کہا رجل عالم، ایک عالم آدمی، بات ادھوری ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہم نے کہا ان الکتاب، بے شک کتاب، بات ادھوری ہے۔ ان زیدن، بات ادھوری ہے۔ الولد، النائم، سونے والا لڑکا، بات ادھوری
مثال کے طور پر ہم نے کہا غلام زید، اب ہم نے جب کہا ہے کہ غلام زید، تو اس میں آپ دیکھیے اس میں پہلا جز کیا ہے؟ غلام زید کے اندر اس میں غلام مضاف ہے، یہ پہلا جز ہے، اور زید کیا ہے؟ یہ مضاف علیہ ہے، دوسرا جز ہے۔ اب یہ غلام عام تھا، زید کی وجہ سے اس میں تخصیص ہو گئی اور تقییدی پیدا ہو گئی۔ پہلے غلام تھا، کسی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، غلام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے پہلے جملے کو خاص کر دیا دوسرے، پہلے جز کو ہم نے خاص کر دیا دوسرے جز زید سے۔ اب کس کا غلام؟ زید کا غلام۔ پہلے کیا تھا؟ کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم نے زید لے آئے، زید استعمال کر دیا، تو اب ہو گیا کہ زید کا غلام۔ اب بات خاص ہو گئی اور تخصیص، تو یہ دوسرا جز جو ہے یہ پہلے جز کے لیے کیا ہے؟ تخصیص پیدا کر رہا ہے، تقیید پیدا کر رہا ہے، اور قید کر رہا ہے کہ عام غلام نہیں، پہلے غلام عام تھا لیکن اب زید کا غلام، زید کا غلام۔ پہلے کیا ہے؟ اسمو عام ہے، ہم اس کو جا رہے ہیں خاص کرنے دوسرے جز سے، اسم اللہ ہے، اللہ کا نام، تو اسم پہلے کسی کا بھی نام ہو سکتا تھا، عام تھا، لیکن ہم نے دوسرے جز اللہ سے خاص کر دیا، تو خاص کرنے کا نام کیا؟ مرکب تقییدی۔ مرکب تقییدی اس جملے کو کہتے ہیں جس میں دوسرا جز یہ ہے زید اور اللہ، دوسرا جز پہلے جز کے لیے کیا ہو؟ تخصیص پیدا کر رہا ہو، خاص کر رہا ہو، تقیید پیدا کر رہا ہو۔ مرکب تقییدی کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ تو مرکب تقییدی کا دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز کیا ہو؟ مضاف لے۔ یہاں دیکھیے غلام مضاف ہے، زید مضاف ہے۔ مضاف جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے، جس کی اضافت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اس کو مضاف ہے۔ مرکب اضافی اس مرکب کہتے ہیں جو مضاف علیہ سے شروع ہو، جس کا تعلق مضاف علیہ سے۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس جملہ کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف علیہ سے تعلق رکھتا ہو۔ یعنی مرکب اضافی اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو؟ مضاف ہو، دوسرا جز مضاف علیہ، جیسے غلام زید۔ مرکب توصیفی اس جملہ کو کہتے ہیں، اس مرکب کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو؟ موصوف ہو، اور دوسرا جز کیا ہو؟ صفت ہو۔ جیسے رجل عالم، رجل موصوف، عالم صفت۔ اب یہاں رجل جو موصوف ہے اور عالم صفت ہے، اب دوسرا جز صفت ہے، تو رجل جو ہے عالم میں رجل موصوف ہے اور عالم صفت ہے، اور رجل عام تھا، اس کو خاص کیا جا رہا ہے کس سے؟ عالم سے۔ کون سا عالم؟ جاہل نہیں، عالم عالم۔ تو عالم نے رجل کو خاص کر دیا، اور عالم کی وجہ سے رجل میں تخصیص ہو گئی، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز موصوف ہو، دوسرا جز صفت ہو، اور موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جائے، اور جس لفظ سے بیان کی جائے صفت، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اب ہے مرکب غیر تقییدی۔ مرکب غیر تقییدی اسی کے الٹا، مرکب تقییدی کے الٹا، یعنی مرکب غیر تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس جملہ کو جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو، یعنی دوسرے جز کے ذریعے سے پہلے جز کو خاص نہ کیا جائے، پہلے جز کی تخصیص نہ کی جائے۔ مرکب غیر مفید۔ یہ مرکب غیر تقییدی کی تین قسمیں ہیں۔ مرکب غیر تقییدی آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو، دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو۔ مرکب غیر تقییدی کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرکب بنائی، نمبر دو مرکب صوتی، نمبر تین مرکب مناسب۔ آپ نے نحو کتابوں میں صرف اتنا پڑھا
बनाई, मुरक्कब सौती, मुरक्कब मुनासर। मुरक्कब बनाई किसे कहते हैं? उस जुमले को कहते हैं, उस मुरक्कब कहते हैं जो दो इसमों से मिलकर बना हो, दो इस्म से मिलकर बना हो। जैसे अहदुन एक इस्म, अशरुन एक इस्म, दो इस्म मिला करके एक कर दिया गया हो, दो इसमों को मिला करके एक कलमा बनाया गया हो, दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो, और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ रब चाहता हो, हर्फ वाव वगैरह चाहता हो, यानी दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ चाहता हो रब करके लिए। अब अहदा अशरा असल में क्या था? अहदुन व अशरुन, क्या था? अहदुन व अशरुन, वाव को हज़फ कर दिया गया और अहदुन माने एक, अशरुन माने 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11। अब वाव को हज़फ कर दिया गया और अहदा अशरा कर दिया गया 11, वरना अहदुन होता 1, वाव माने और अशरुन माने 10। तो मुरक्कब बनाई उस मुरक्कब कहते हैं जिसमें दो इस्मों को मिला करके एक कर दिया गया हो, यानी जिसमें पहले इस्म को दूसरे इस्म के साथ जोड़ दिया गया हो हर्फे वाव के जरिए से और वाव को हज़फ कर दिया गया। दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ वाव वगैरह चाहता हो। जैसे अहदा अशरा, इसकी असल क्या है? अहदुन व अशरुन। मुरक्कब गैर तकीदी की दूसरी किस्म है मुरक्कब सौती। मुरक्कब सौती उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें दूसरा जुज क्या हो? सौत हो, आवाज हो। जैसे देखिए सीन अलग है, वह अलग है। अब वह के अंदर क्या है? आवाज आ रही है। सीन वह, से वह, ये से सीन जो है ये अलग कलमा है, इस्म है, और वह अलग कलमा है, और दूसरे जिसमें क्या है? सौत है, आवाज वह। आप बोलते हैं आ, जैसे बोलते हैं वह, आवाज आती है। मुरक्कब सौती उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें दूसरा जिस क्या हो? सौत को आवाज हो। जैसे सीब वह, ये सीब और वह दो इस्म से मुरक्कब है और इसमें दूसरा जुज जो है वह क्या है? ये वह है और ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तीसरी किस्म मुरक्कब गैर तकीदी की मुरक्कब मुनासरफ। मुरक्कब मुनासरफ उस मुरक्कब कहते हैं जिसमें दो इस्म को मिलाकर के एक कर दिया गया हो और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ ना चाहता हो। इसमें क्या था? जिस तरह मुरक्कब बनाई में दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया था, दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ चाहता था और यहाँ हज़फ कर दिया गया। मुरक्कब मुनासर में क्या होगा? दो ऐसे मुरक्कब कहते हैं मुरक्कब मुनासर जिसमें दो इस्म को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ ना चाहता हो। मिसाल के तौर पर बाला बकर, बाल जो है ये बाल एक दूध का नाम था, बाल एक दूध का नाम था और जिसको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम पूजा करती थी, और बक जो है ये कुछ बनाने वाले का नाम था या उस शहर का नाम था जहां बक बनाया गया। अब बाला बक, बाला बक, बाला बक, बाल एक दूध का नाम और जिसने बनाया उसका नाम बक या शहर का नाम बक, और ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम पूजा करती थी। अब देखिए बाल अलग इस्म है, बक अलग इस्म है, दो इस्मों को मिला करके एक कर दिया गया है और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ नहीं चाहता। बाला बक। आप और दूसरा ला सकते हैं हज़रत मौत। हज़रत एक नाम अलग है, मौत अलग नाम है। दो कस्बे थे छोटे छोटे, आबादी बढ़ती गई, दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया, हज़र मौत हो गई, हज़र मौत हो गई। मिसाल के तौर पर जैसे किसी कस्बे का नाम हो हजरत और किसी का नाम हो गंज, अब दोनों आबादी बढ़ गई और पूरी आबादी का नाम कस्बे का नाम रख दिया गया हजरतगंज। तो आपने पढ़ा 12 पर हज़र मौत। दोबारा देखिए, मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। जब कहने वाला कोई
कोई बात कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला, कलाम और मुरक्कब काम। मुरक्कब गैर मुफीद जुमला को कहते हैं जो कहने वाला कोई बात कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को पूरी बात समझ में ना आए, बात अधूरी हो, मजीद सुनना चाहता हो। जैसे गुलाम और ज़ैद, ज़ैद का गुलाम, अल कलम जदीद, नया कलम। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़ीदी, मुरक्कब गैर तक़ीदी। मुरक्कब तक़ीदी उस जुमला को कहते हैं जिसमें दूसरा जुज़ पहले जिसके लिए कैद हो। जैसे गुलाम ज़ैद, ज़ैद का गुलाम, रजुल आलिम, आलिम आदमी। इसमें देखिए गुलाम आम था, ज़ैद ला करके हमने दूसरा जुज़ जो है पहले जिसके लिए तख़सीस कर दिया, कैद कर दिया। कैद का माना हो गया अब आम गुलाम नहीं, ज़ैद का गुलाम। पहले इसी का लफ्ज़ आम था, अल्लाह ला करके इसी को खास कर दिया, अल्लाह का नाम। मुरक्कब तक़ीदी की दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इज़ाफ़ी पहली किस्म मुरक्कब तक़ीदी की। मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब कहते हैं जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ हो, दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो। अरबी में मुज़ाफ़ पहले होता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में होता है। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले होता है, मुज़ाफ़ बाद में, और उर्दू तर्जुमा में कायद का होता है। मुरक्कब तौसीफी उस मुरक्कब कहते हैं जिसका पहला जुज़ मौसूफ हो, दूसरा जुज़ सिफ़त हो, और जिसकी तारीफ की जाए मौसूफ हो, जिससे तारीफ की जाए उसकी सिफ़त। और मुरक्कब तौसीफी में जो है मौसूफ सिफ़त में मुताबिकत ज़रूरी है। इसमें मुज़क्कर होने में, अगर मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस में मौसूफ सिफ़त मुअन्नस में होना ज़रूरी है बराबर, और मुज़क्कर में, मुअन्नस में, और मारफा में, नकरा में, वाहिद, तस्निया, जमा और इराब में, ये सब आप जानते हैं। मुरक्कब गैर तक़ीदी की तीन किस्में हैं। नंबर एक मुरक्कब बिनाई, नंबर दो मुरक्कब सौती, नंबर तीन मुरक्कब मुनसर। मुरक्कब बिनाई उस मुरक्कब और जुमला को कहते हैं जिसमें दो इस्मों को मिलाकर के एक कर दिया गया हो और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ चाहता हो। मुरक्कब बिनाई में क्या होगा इस तरह, दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया जाए और दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ चाहता हो और वो हर्फ तब कर दिया गया हो। जैसे असल इबारत है अहदुल बशर। मुरक्कब सौती उस मुरक्कब कहते हैं जिसमें दूसरा जिसका हो सौत आवाज हो। जैसे सीन अलग है, वय अलग है, अब दोनों को मिला दिया गया सीन व वय। सीन वय देखिए आवाज आ रही, वय आवाज आ रही। तीसरी किस्म है मुरक्कब गैर तक़ीदी की मुरक्कब मुनासरफ। मुरक्कब मुनासरफ उस मुरक्कब कहते हैं जिसमें दो इस्मों को मिलाकर के एक कर दिया गया हो लेकिन दूसरा इस्म अपने से पहले कोई हर्फ ना चाहता हो, यानी हर्फ महज़ूफ ना हो। जैसे बाल अलग है, बक अलग है। बाल एक बुत का नाम था जो कौमी इदरीस की, जो कौमी इलियास की जो है कौमी इलियास पूजा करती थी, और बक जो है, बक जिस आदमी ने बनाया था बुत का, उसका नाम है शहर के नाम था। अब दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया और एक शहर और कस्बे का नाम बाला बक कर दिया गया। हज़र अलग है, मौत अलग है, दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया और एक शहर का नाम हज़र मौत हो गया। ये हदीस तलबा आज के सबक का खुलासा। आज के सबक में आपको जो बताया गया है मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं उसकी मिसाल, मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं किसे कहते हैं उसकी मिसाल। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, तक़ीदी, गैर तक़ीदी। तक़ीदी किसे कहते हैं उसकी मिसाल और गैर तक़ीदी किसे कहते हैं उसकी मिसाल। फिर मुरक्कब तक़ीदी की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफी, हर एक की तारीफ और मिसाल। मुरक्कब गैर तक़ीदी की तीन किस्में हैं, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब सौती, मुरक्कब मुनासर, हर एक की तारीफ और मिसाल। बस इसी पर इत्तफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आप लोगों को नहव की किताब को मेहनत से पढ़ने और समझने